हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावदिशं ऋतमवदिशं सत्यमवदिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् भाष्य तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः इति ब्रह्मणि एव आत्मशब्दप्रयोगात् वेदितुः आत्मा एव ब्रह्म एतम् आनन्दमयमात्मानं
एतमानन्दमयमात्मानम् उपसङ्क्रामति इति च आत्मतां दर्शयति तत्प्रवेशाच्च तच्छृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत इति च तस्यैव जीवरूपेण शरीरप्रवेशं दर्शयति अतः वेदुतुः स्वरूपं ब्रह्म एवं तर्हि आत्मत्वात् ज्ञानकर्तृत्वम् आत्मा ज्ञाता इति प्रसिद्धं सोकामयत इति च कामिनः ज्ञानकर्तृत्वात् ज्ञप्तिः ब्रह्म इति अयुक्तम् अनित्यत्वप्रसंगाच्च यदि नाम ज्ञप्तिः ज्ञानम् इति भावरूपता ब्रह्मणः तथापि अनित्यत्वं प्रसज्येत पारतन्त्र्यं च धात्वर्थानां कारक अपेक्षत्वात् ज्ञानं च धात्वर्थः अतः अस्य अनित्यत्वं परतन्त्रता च न स्वरूप अव्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारात् आत्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिः न ततः व्यतिरिच्यते अतः नित्य एव જ્ઞાનમ બ્રહ્મ. શંકરાચાર્યજી આગળ હવે જણાવે કે જ્ઞાનમ બ્રહ્મનો એક બીજો પણ અર્થ આપણે આગળ જોઈ ગયા કે સત્યમ બ્રહ્મ કીધું એટલે કે કારણ છે ને નિર્વિકારી છે. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું જ્ઞપ્તિ જ્ઞાન સ્વરૂપ. જ્ઞપ્તિ એટલે કે એને શબ્દનો ભાવ રૂપતા લેવાનો, ભાવ લેવાનો છે. ધાતુનો જે અર્થ છે જ્ઞા ધાતુનો એનો ભાવ લેવાનો એને જ્ઞપ્તિ કહેવાય શાસ્ત્ર. એટલે સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? જ્ઞપ્તિ. જ્ઞાનમ જ્ઞપ્તિ. જ્ઞપ્તિ એટલે કે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. પણ શંકરાચાર્ય એટલે કે છે કે જો ફક્ત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા જો છે તો પછી ચૈતન્ય તો એક જ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે અને એ તમારો આત્મા છે. જો સમજો, તમારાથી અન્ય ક્યાંય ચૈતન્ય પુરવાર થતું નથી. કેમ? અન્ય એમ કહીએ એટલે શું થઈ જાય? યદ્રશ્યમ તદ જડમ. અન્ય ક્યારે કહેવાય? એને તમે જુઓ, એને તમે વિષય બનાવો. તો અન્ય સર્વ તો તમારા વિષય છે. તમે એને વિષય બનાવો છો એટલે એ જડ છે. ચૈતન્ય તો એક તમે પોતે જ છો. જો સમજો, એટલે જ્યારે જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એવું કહેવામાં આવે તો પછી એનો અર્થ શું થાય? એ બ્રહ્મ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એટલે કે આત્માથી અભિન્ન છે. જાણ શંકરાચાર્યજી આ આત્માથી અભિન્ન જ્ઞાન સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે એક તર્કથી જ નહીં, તર્કથી પણ આપણને ખબર પડે કે શુદ્ધ ચૈતન્ય જે જ્ઞાન સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ છે એ આત્માથી અભિન્ન છે. પણ શંકરાચાર્યજી આ તર્ક આપવાને બદલે એ શ્રુતિ માતાને આધાર લે છે. કારણ કે હવે પછીનું વાક્ય કયું હશે? શ્રુતિ માતાનું. જો સમજો, બે વાક્ય છે. યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ. ગુહાયામ એટલે કે આ તમારા હૃદયને ગુહામાં જ એ આત્મા શું થઈ રહ્યો છે. જો એટલા માટે આ ઉપદેશ સારમ જે છે, ઉપદેશ સારમના છેલ્લા જે 3 શ્લોક, છેલ્લા જે 10 શ્લોકો છે ને એ બહુ અદભુત છે. કેમ? ત્યાં બહુ સરસ ચર્ચા છે. સ્ફુરતિ રુત સ્વયં પરમ પૂર્ણ સત. આ
આ જે સત્સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે શું છે? સ્ફુરતિ રુચ સ્વયં. એ સ્વયં તમારા હૃદયમાં સ્ફુરી જ રહ્યું છે. અહમ અહમ તયા, કયા પ્રકારથી? હું તરીકે. સમજો, હું તરીકે, અહમ તરીકે આ ચૈતન્ય સ્ફુરિત થઈ જ રહ્યું છે. અને એ ચૈતન્ય કેવું છે? અનંત ચૈતન્ય છે. જો એટલે રમણ મહર્ષિજી આ બહુ શાસ્ત્ર અધ્યયનની પણ બહુ લાંબી ખેંચ કરતા નથી. આ સમજો, એવું કે છે કે તમે તમારી જાતને જ જુઓ. જો આ સમજો, તમે જે શુદ્ધ બ્રહ્મ, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો જ તમે. પણ આપણે આ બહારના વિક્ષેપની આદત પડી ગઈ આપણને. એટલે અંતર્મુખ થવાની આપણને શું છે? આદત છે જ ને. અને એટલે ત્યાં શું કે છે? અહમ અહમ તયા સ્ફુરતિરુત સ્વયં પરમ પૂર્ણ સત. એ જે અહમ તયા એટલે કે હું તરીકે જે સત સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ રહ્યું છે, અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે, એ કેવું છે? પરમ પૂર્ણ સત. એ પૂર્ણ છે, અનંત છે. કોઈ પ્રકારની અપૂર્ણતા, અલ્પતા ત્યાં છે જ નહીં. તમે જ એ પૂર્ણ બ્રહ્મ છો. જો સમજો, એટલે અહીંયા પણ એ જ કીધું, વેદ નિહિતમ ગુહાયામ પરમે વ્યોમન. જો એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી કહે છે કે સ્વયં શ્રુતિ માતા શું કહે છે? એટલે વાક્યમાં શું કહે છે? તસ્માદવા એ તસ્માદ આત્મન. ગઈકાલે જોયું એમ, તે તસ્માદ એટલે તે, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. તસ્માદ તે બ્રહ્મમાંથી, એ બ્રહ્મ શું છે? એ તસ્માદ આત્મન, આ આત્મામાંથી. જો આ સમજો, એનો અર્થ શું થયો? તે બ્રહ્મ અને આ આત્મા બે છે જ નહીં. તો શ્રુતિ માતા કહી શકે તે બ્રહ્મમાંથી, આ આત્મામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ. જો આ સમજો, તસ્માદ્વા એતસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત આકાશાદ વાયુ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શ્રુતિ માતા સ્વયં જ કહી રહી છે જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, એટલે કે એ બ્રહ્મ આત્મ સ્વરૂપ છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. ઇતિ બ્રહ્મણી એવ આત્મ શબ્દ પ્રયોગ. શંકરાચાર્યજી કહે છે એ બ્રહ્મ માટે જ કયો આ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો? આત્મા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. અને જો આત્મા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોય તો પછી વેદિતું આત્મા એવ બ્રહ્મ. વેદિતું એટલે કે જાણવા વાળો. ગઈકાલે કહ્યું ને, સર્વબોધ બોધૃત્વમ આત્મન. કેનો ઉપનિષદમાં જરા જુદી રીતે કે સર્વ જગતને અને સર્વ મનની વૃત્તિઓને જાણવા વાળો એક જ છે. અને એ કોણ છે? આ આત્મા છે. જા સમજ. એટલું જ નહીં, આ સર્વ જગતે કહેવાની જરૂર નથી. કારણ કે સંપૂર્ણ જગતનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી એ તમારા મનની વૃત્તિ પર આરૂઢ થાય નહીં, ત્યાં સુધી તમને જ્ઞાન થઈ જ શકે નહીં. જો કેટલીક બાબતો જે વેદાંતમાં છે ને, એને કોઈ ચેલેન્જ નહીં કરી શકે. આ સમજજો, આ પુષ્પ છે, આ પુષ્પનું જ્ઞાન તમને ક્યારે થાય? પુષ્પાકાર વૃત્તિ મનમાં થવી જોઈએ. જ્યાં સુધી આ પુષ્પ તમારા મનમાં આંખ દ્વારા પ્રવેશે નહીં, અને આંખ દ્વારા મનમાં પ્રવેશીને મનમાં પુષ્પાકાર વૃત્તિ જન્મે, અને તમે શુદ્ધ સાક્ષી ચૈતન્ય છો જે પુષ્પાકાર વૃત્તિને શું કરે છે? પ્રકાશિત કરે. એનો અર્થ શું થયો? સંપૂર્ણ જગત પણ તમારી સામે સીધું આવે છે? નહીં. સંપૂર્ણ જગત પણ પહેલા તમારી વૃત્તિ પર એને આરૂઢ થવું પડે. શબ્દાકાર વૃત્તિ થાય, સ્વાદાકાર વૃત્તિ થાય, પુષ્પાકાર વૃત્તિ થાય, અને એ વૃત્તિને તમે જોઈને કહે છો હું પુષ્પ જાણું છું. એટલે પહેલા પુષ્પાકાર વૃત્તિ છે, એને વૃત્તિ વ્યાપ્તિ કહે. એને શું કહેવામાં આવે શાસ્ત્રમાં? વૃત્તિ વ્યાપ્તિ કહેવાય. પહેલા એ પુષ્પએ તમારી વૃત્તિમાં વ્યાપ્ત થવું પડે, પુષ્પાકાર વૃત્તિ થાય. પુષ્પાકાર વૃત્તિ થયા પછી એ પુષ્પાકાર વૃત્તિ તો સ્વયં વૃત્તિ જડ છે. કેમ?
એ ઉત્પન્ન થઈ, એ રહે છે અને એ શાંત થઈ જાય. તો વૃત્તિ તો કેવી છે? જડ છે, એ પરપ્રકાશ છે. તો એ વૃત્તિને શું કરવું પડે? તમે સાક્ષી ચૈતન્ય જે છે એને પ્રકાશિત કરવું પડે. એને ફલ વ્યાપ્તિ કહેવાય. જાહેર અસમ પુષ્પાકાર વૃત્તિ એટલે અયમ પુષ્પમ ઇદમ પુષ્પમ, અયમ ઇદમ પુષ્પમ. અને ફલ વ્યાપ્તિ એટલે શું છે? અહમ પુષ્પમ જાનામી, હું પુષ્પને જાણું છું. એનો અર્થ શું થયો? આ જગત પણ જ્યાં સુધી તમારી વૃત્તિ પર આવે નહીં, વૃત્તિ આકાર ધારણ કરે નહીં, ત્યાં સુધી તમને જ્ઞાન થઈ શકે જ નહીં. જો વિચાર. એટલા માટે તમારી અને જગતની વચ્ચે કોણ છે? આ તમારું મન છે. ભગવાન સંપૂર્ણ ગીતામાં આ મનની વધારે ચર્ચા કરે કે જો મન તમારું વક્ર હશે તો જેમ પેલો અરીસો હોય ને, અરીસો જો વાંકો હોય તો શું થાય? પ્રતિબિંબ કેવું પડવાનું? અરીસો જો અંતર બહિર્ગોળ હોય તો પ્રતિબિંબ પેલું લાંબુ થઈ જાય. અંતર ગોળ હોય તો શું થઈ જાય? જાડું થઈ જાય. અરીસાના જે કાચ જે છે એ કાચની ઘનતા જો એક સમાન નહીં હોય તો શું થવાનું? ક્યાંકથી ઊંચું, ક્યાંકથી લાંબુ, ક્યાંકથી ટૂંકું એવું દેખાય. આ સંપૂર્ણ જગત જોવા માટેનું સાધન તમારી પાસે કયું છે? આ મન છે. જો મન જ તમારું નિર્મળ નથી, મનમાં અનેક પ્રકારના રાગ દ્વેષ છે, તો પછી આ જગતમાં પણ શું દેખાવાનું? આ સમજવાનું. એનો અર્થ શું થયો? જગત પણ તમારી સામે સીધું આવી શકતું જ નથી, મન દ્વારા જ એ તમારા પાસે પહોંચે છે. અને એ પહોંચે છે ત્યારે શું થાય છે? જો અહીંયા આગળ એનાથી એક ડગલું પાછળ જવાનું છે. આ સમજજો. તો એ જે તમે એમ કીધું હું પુષ્પ જાણું છું, જો આ સમજજો. હું પુષ્પ જાણું એટલે પુષ્પને જાણવા વાળા તમે છો. એને જ્ઞાતા કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? જ્ઞાતા કહેવામાં. શબ્દાકાર વૃત્તિ અત્યારે તમારા મનમાં આવી રહી છે અને શબ્દાકાર વૃત્તિથી આ શબ્દનું જ્ઞાન તમને થઈ રહ્યું છે. તો એ જ્ઞાતા છે. એનો અર્થ શું થયો? આ સંપૂર્ણ જગતને જાણવા વાળા જ્ઞાતા તમે છો. અને એ કેવી રીતે છે? સર્વબોધ બોધૃત્વ, સર્વ વૃત્તિઓને તમે પ્રકાશિત કરી રહ્યા છો. તો તમે એ જાણવા વાળા છો ખરા? વેદાંત શાસ્ત્ર કે છે આ જાણવા વાળો તમે નથી. વેદિતુ આત્મા એવ બ્રહ્મ. વેદિતુ એટલે કે આ જાણવા વાળાનો પણ જે આત્મા છે. જો વિચાર, હું હંમેશા એટલા માટે કહું કે પુષ્પને જાણવા વાળા તમે છો. અચ્છા, તમને રશિયન ભાષા આવડે છે? નથી આવડતી. જો વિચાર, તો આ જ્ઞાતાને કોનું કોનું જ્ઞાન છે અને શાનું શાનું અજ્ઞાન છે એ તમે જાણો છો ને? એનો અર્થ શું થયો? જ્ઞાતા તમે છો કે જ્ઞાતાને પણ જાણવા વાળા? વેદિતુ આત્મા. જ્ઞાતાને પણ જાણવા વાળા તમે કોણ છો? આત્મા છો. જો સમજો, તમારી બુદ્ધિમાં કયું જ્ઞાન છે ને તમારી બુદ્ધિમાં કયું જ્ઞાન નથી એનું પણ જ્ઞાન કોને છે? તમને છે. તો જ્ઞાતાનો પણ જે આત્મા જે છે એ આત્મા કોણ છે? બ્રહ્મ છે, પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે અહીંયા તો શ્રુતિ માતા શું કહે છે? એ બ્રહ્મ કોણ છે? વેદિતુ આત્મા. જ્ઞાતા પણ નથી, જ્ઞેય પણ નથી, જ્ઞાન પણ નથી. જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાનનો પણ જે આત્મા છે, અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય જે છે એ બ્રહ્મ તમે છો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એટલું જ નહીં, અહીંયા ઘડી જ આ બ્રહ્માનંદ વલ્લીમાં એતમાનંદમયમાત્માનમ ઉપસંક્રામથી,
આગળ કે છે આ આનંદમય જે આત્મા છે એનો પણ એ ઉપસંક્રાંત એટલે કે એને પણ એ શું કરશે, પાર કરી જશે. આનંદમયનો પણ જે આત્મા, 5 કોષ જે છે, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, ત્યાં શું કહેવામાં આવ્યું, એતમ અન્નમયમાત્માનમ ઉપસંક્રામતી, એતદ પ્રાણમયમાત્માનમ ઉપસંક્રામતી, એતદ મનોમયમાત્માન ઉપસંક્રામતી, એતમ વિજ્ઞાનમયમાત્માન ઉપસંક્રામતી, છેલ્લે કે છે એતદ આનંદમયમાત્માનમ ઉપસંક્રામતી. આમ આ બધાથી પાર કરીને, એ બધાથી પાર કરે, બધાનો જે આત્મા છે એ કોણ છે, આ બ્રહ્મ છે. આનંદમય આત્માનો પણ એ આત્માનું પણ આનંદમયનો પણ એ આત્મા છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બ્રહ્મ કોઈ બહાર શોધવાની વસ્તુ નથી. શ્રુતિ માતા કહે છે બ્રહ્મને બહાર શોધવા જશો તો મળવાનું જ નથી. લહર ઢૂંઢે લહર કો, કપડા ઢૂંઢે સૂત. આ કપડું કોને શોધવા નીકળ્યું? તાંતણાને શોધવા નીકળ્યું. કપડાને તાંતણા મળશે? એ જ રીતે જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો. આ જીવ કોને શોધી રહ્યો છે? એ પૂર્ણતાને શોધી રહ્યો છે. એને એમ છે કે હું દિલ્હી જઈ તો મળશે, એને એમ છે કે બેંગ્લોર જઈ તો મળશે. જા વિચાર, घूंघट का पट खोल तो है पिया मिले. ઘૂંઘટ કા પટ એટલે અજ્ઞાનનું આવરણ તું જ છે. જો એટલે તો ગમે એટલું ભટકો ને, ગમે એટલા આશ્રમમાં જાઓ ને, ગમે એટલા ગુરુ કરો, પણ જ્યાં સુધી તમારી જાતની સામે તમે નહીં આવો, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થવાનું એમ માનતા નહીં કે આમ ગુરુજી એમ હાથ મૂકે આમ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. વિચાર, એટલે શું કે છે, ઇતિ ચ આત્મતામ દર્શયતિ. આત્મતામ એટલે કે એ આત્મપણું દર્શાવે છે. આ બ્રહ્મનો આત્મત્વ દર્શાવે છે કે આ બ્રહ્મ તમારો આત્મા જ છે, તમે જ છો. આત્મા એટલે તમે જે બ્રહ્મ છો. જો પરીક્ષિતને સુખદેવજી ઉપદેશ કર્યો, પણ ઉપદેશને અંતે જ્યાં સુધી પેલો પરીક્ષિતે કીધું નહીં કે હું બ્રહ્મ છું ને બ્રહ્મ હું છું, આ મારું દ્રઢ જ્ઞાન છે. અને એકવાર પરીક્ષિતને દ્રઢ જ્ઞાન થઈ ગયું, હું તો આ આત્મા એટલે કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું. ભલે હવે આ તક્ષક નાગ આવીને મને ડંખ મારે, તક્ષક નાગ મારા શરીરને ડંખ મારી શકે, તક્ષક નાગનો આત્મા અને મારો આત્મા તો કોણ છે? એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ માત્ર છે. જો વિચાર, આત્મના વિંદતે વીર્ય, આને જ વીર્ય કહેવાય, આને તાકાત કહેવાય. ભલે તક્ષક નાગ આવીને મને પકડે, પણ કોને પકડવાનો તક્ષક નાગ? શરીરને. જો વિચારો, આપણે તક્ષક નહીં, એક કાંટો વાગ્યો ને તો પછી આખી દુનિયાને ઊંચી નીચી કરી નાખે. કાંટો વાગ્યો ને કાંટો વાગ્યો, જરા માથું દુખતું હોય એમાં તો શું કરી નાખીએ? મારું માથું દુખે, મારું માથું. પણ તું માથું દુખે બોલીને વધારે માથું દુખે, બીજાનું દુખે ભેગું ભેગું. શંકરાચાર્ય શું કે છે? તસ્માદવા એ તસ્માદ આત્મન. એનો અર્થ શું થયો? આ વેદિતું આત્મા, આ જ્ઞાતાનો, સર્વને જાણવા વાળો જે આત્મા છે, એ જ્ઞાતાનું પણ જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે એ બ્રહ્મ છે. એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી પેલી બીજી શ્રુતિ અહીંયા દર્શાવે છે, તત્ પ્રવેશાચ. જો વિચાર, બહુ સુંદર છે. જો આ સમજો, અહીંયા આગળ જે સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા છે બહુ અદભુત પ્રક્રિયા છે. એટલે કે છે આ ભગવાને સર્વની રચના કરી, પણ રચના કરવા માટે શું કર્યું? તત્સૃષ્ટ તદેવાનુપ્રાવિશત. એને પ્રવેશ શ્રુતિ કહેવામાં આવે. જો આ સમજ, ભગવાને આ જગતની રચના કરી અને આ જગતમાં ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. જા વિચાર, બહુ મજા ને. માટીએ ઘડાની રચના કરી અને પોતે માટીમાં ઘડામાં પ્રવેશી. તત્સૃષ્ટ તદેવાનુપ્રાવિશત. જો વિચાર,
એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આવું જો કહેવામાં આવ્યું હોય તો એનો અર્થ શું થયો? તત્સૃષ્ટવા આ શરીર તસ્ય એવ શરીર રૂપેણ શરીરમ પ્રવેશમ દર્શયતી. આ પંચમહાભૂત બનાવ્યા અને પછી પંચમહાભૂતમાં પ્રવેશ કર્યો તો કે ખરેખર પ્રવેશ થયો? ખરેખર પ્રવેશ થયો કે પ્રવેશ શ્રુતિ દ્વારા દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જગતથી પરમાત્મા અભિન્ન છે. ઘડો બનાવીને ઘડામાં પ્રવેશ કર્યો એનો અર્થ શું થયો? ત્યાં ખરેખર પ્રવેશ નથી. ઘડો બનાવ્યો અને ઘડો સ્વયં કોણ છે? માટી છે. આ જગતનું સર્જન કર્યું પણ જગત સ્વયં કોણ છે? ઈશ્વર માત્ર છે. ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ક્યાંય ભિન્નતા બતાવી જ નથી. જીવ અને ઈશ્વર કહીએ, જીવ અને જગત કહીએ, કોઈ પ્રકારની ભિન્નતા છે જ નહીં, દ્વૈત છે જ નહીં. કેમ? તત્સૃષ્ટવા તદેવાનુપ્રાવિશત. એ બ્રહ્મમાંથી આ સંપૂર્ણ પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ થઈ, આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. જો સમજ તો કે ઉત્પન્ન કર્યું તો ઉત્પન્ન કરનાર અને જેની ઉત્પત્તિ થઈ બે છે નહીં? કેમ? એ જગતને ઉત્પન્ન કરનાર બ્રહ્મ તો આત્મા છે. એનો અર્થ શું થયો? તમે જ આ જગત ઉત્પન્ન કર્યું અને તમે જ આ જગતમાં શું કર્યો છે? શરીર રૂપેણ શરીરમ પ્રવેશમ દર્શયતી. આ શરીરની ઉત્પત્તિ થઈ અને પછી એ શરીરમાં આત્માએ શું કર્યો? પ્રવેશ કર્યો. કે ખરેખર પ્રવેશ થયો. એટલે શું કે છે? જીવ રૂપેણ. એ આત્મા પછી શું બની ગયો? જીવ બની ગયો અને જીવ બનીને પછી આ શરીરમાં એ પ્રવેશ્યો. જો વિચાર. અતઃ વેદિતુ સ્વરૂપમ બ્રહ્મ. આ આત્મા તો કેવો છે? એ જ્ઞાતાનું પણ સ્વરૂપ છે. જ્ઞાતા બ્રહ્મ નથી, જ્ઞાતા આત્મા નથી, જ્ઞાતાનું પણ જે સ્વરૂપ છે એ બ્રહ્મ છે. આજે પેલાને સમાધાન થતું નથી પૂર્વ પક્ષીને. એટલે આ વેદિતુ આત્મા કીધું ને એટલે 3 દોષ બતાવે છે. આપણી જ સમજદારી યોગ્ય કરવાની, એની સમજદારી આપણે એવું નહીં માનો. પેલો પૂર્વ પક્ષી બોલી રહ્યો છે એટલે શંકરાચાર્યજી એને ઉત્તર આપી રહ્યા છે એમ નહીં. આપણી જ બુદ્ધિમાં જે પણ કંઈ સમજદારીમાં ખોટ હોય એ સમજદારીને યોગ્ય કરવા માટે જ શંકરાચાર્યજી શું કરે? આ પૂર્વ પક્ષ અહીંયા મૂકે છે. તો કે એવમ તરહી આત્મત્વ જ્ઞાન કર્તૃત્વ. તો કે જો આ આત્મા છે, જો આ સમજો, આ આત્મા છે અને તમે જ કીધું આત્મા જાણવા વાળો છે. આખા જગતને જાણવા વાળું કોણ છે? એક આત્મા જ છે. તો કે મેં કીધું એ જ પાછું આવીને ઊભું રહી ગયું કે નહીં? આ આત્મામાં જ્ઞાનનું કર્તૃત્વ આવ્યું કે નહીં? જાણવા વાળો તમે જ કીધું. તમે પહેલા કીધું કે આત્મા જ્ઞાતા નથી. હવે તમે કહો છો કે આ સંપૂર્ણ જગતનું જ્ઞાન કોને કારણે થયું? આત્માને. તો આ બધાને જાણવા વાળો કોણ છે? આત્મા જ છે. તો પછી આત્મા પાછળ શું? એવમ તરહી જ્ઞાન કર્તૃત્વમાત્મા. તો પછી જ્ઞાનમ બ્રહ્મ જ્યારે કહીએ ત્યારે એક બ્રહ્મ કેવો છે? જ્ઞાતા બ્રહ્મ. જ્ઞાનનો પણ એ કર્તા બ્રહ્મ છે. આત્મા જ્ઞાતા હિ પ્રસિદ્ધમ. કેમ? આત્મા સર્વનો જ્ઞાતા તરીકે જ પ્રસિદ્ધ છે. તમે તો કીધું કે સર્વને જાણવા વાળું કોણ છે? એક આત્મા જ છે. તો આત્મા કઈ રીતે પ્રસિદ્ધ છે? જ્ઞાતા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. એટલું જ નહીં, તમારી શ્રુતિ કહે છે સો કામયત ઇતિ ચ કામિનઃ. જો આ હંમેશા જે કહું ને તર્ક, આ સમજવાનું. કેટલીક બાબત આપણે વિચાર્યા વગર કરતા હોય. આપણે ભલે પોતાની જાતને બહુ બુદ્ધિશાળી માનતા હોય. જો આ સમજો, ભલે જગતમાં તમે કરોડ કમાતા હોય અને ભલે જગતમાં તમારું નામ હોય અને ભલે જગતમાં તમારી બુદ્ધિના બહુ વખાણ થતા હોય. આ સમજો. પણ કેટલીક બાબતમાં આપણે જે બુદ્ધુ છીએ અને બુદ્ધુ છીએ જ, હકીકત છે. હકીકત છે. આ સમજો. એટલે ચિન્મયાનંદજી હંમેશા કહેતા કે તું તારી જગતમાં ભલે મોટો વકીલ હોય, મોઢા પર કહેતા ચિન્મયાનંદ કે તારા જગતમાં તું વકીલ છે પણ કેટલીક બાબતમાં તું મૂર્ખ છે. એ હકીકત છે. એટલા માટે ભજગોવિંદમમાં તમે જુઓ, ગીતામાં જુઓ, ભગવાન વારંવાર મૂઢ શબ્દ શા માટે વાપરે છે? મૂઢ શબ્દનો અર્થ થાય ભ્રાંત, મોહિત થયેલો.
આખું જગત ભ્રાંત છે, આ સમજો, વિચારજો. હું હંમેશા આ તર્ક તમને આપું છું. એ જ વસ્તુ અહીંયા ઘડી આ પૂર્વ પક્ષી મૂકે, જો આ સમજ. સો કામયતા એમ કહેવામાં આવ્યું, એને ઈચ્છા કરી. એ પરમાત્માએ ઈચ્છા કરી. સો કામયતા ઇતિ ચ કામિન. આ કામી છે એનો અર્થ શું થયો? કામી એટલે આપણે જે અર્થ કામી કરીએ એમ ને, એમનામાં ઈચ્છા આવી ને. પણ ઈચ્છા ક્યારે આવે? હું હંમેશા જે તર્ક આપું છે, કોઈ પણ ઈચ્છા તમારા મનમાં ક્યારે થાય? હું ધારો કે તમને એમ કહું ફલાફલ ખાવું છે, તમને ફલાફલ ખાવાની ઈચ્છા છે, એનો અર્થ શું થયો? ઈચ્છા પણ કેવી હોય? જ્ઞાનપૂર્વક હોય. પહેલા તમને એનું જ્ઞાન હોવું છે તો પછી ઈચ્છા થાય. જો સમજો. એટલે એ પેલો કહે છે, તમે જ કીધું સો કામયત, એ બ્રહ્મ, એ પરમાત્માએ શું કરી? ઈચ્છા કરી. અને ઈચ્છા કરી પછી એને સૃષ્ટિ કરી. તો એનો અર્થ શું થયો? કામિન જ્ઞાન કર્તૃત્વાત. આ કામી છે, ઈચ્છા થઈ, ઈચ્છા વાળો છે, તો પછી એ કોણ હોવો જોઈએ? જ્ઞાન કરતા હોવો જોઈએ. કારણ કે જ્ઞાન થાય તો જ પછી ઈચ્છા થાય. જો વિચારી દો, તમારા મનમાં ઈચ્છા છે એ પુરવાર જ કરે છે કે તમે કોણ છો? જ્ઞાન કરતા છો. એટલે પેલો કે છે સો કામયત ઇતિ ચ કામિન જ્ઞાન કર્તૃત્વાત જ્ઞપ્તિ બ્રહ્મ ઇતિ અયુક્તમ. જ્ઞપ્તિ બ્રહ્મ એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ બ્રહ્મથી શું છે? અયોગ્ય છે. કેમ? ઈચ્છા કરી તો ઈચ્છા પહેલા કોણ હોવું જોઈએ? પેલો જાણવા વાળો હોવો જ જોઈએ. જ્ઞાન પૂર્વક જ ઈચ્છા થાય, આ સમજો. જ્ઞાન વિના એટલે જ કહું છું. જો સમજો, વેદ શબ્દનો અર્થ પણ શું થાય છે? વેદ શબ્દ શાના પરથી આવ્યો? વિદ ધાતુ પરથી આવ્યો. વિદ એટલે જાણવું. વેદ ધાતુ પરથી શાસ્ત્રનું નામ બન્યું વેદ. એનો અર્થ શું થયો? આ વેદ એક જ્ઞાનનો ભંડાર છે. વેદ શું છે? જ્ઞાનનો ભંડાર છે. પણ આપણને જ્ઞાનમાં રુચિ છે? જો વિચાર, આપણને શ્રદ્ધામાં રુચિ છે, આપણને માન્યતામાં રુચિ છે, આપણને જ્ઞાનમાં રુચિ? કોઈ રુચિ નથી આપણને જ્ઞાન. પરદેશના લોકો એ જ કહે છે કે આ ભારતની મોટામાં મોટી મૂર્ખતા એ છે કે આટલું સરસ મજાનું શાસ્ત્ર છે, પણ કોઈને શાસ્ત્ર ભણવામાં રુચિ છે? કોઈને શાસ્ત્ર લખવામાં કે વાંચવામાં રુચિ છે? નહીં. જો વિચારી જોજો. ના રે, અમે તો ગુરુ કરી લીધા, એટલે એને એમ છે કે મેં ગુરુ કરી લીધા એટલે કામ પતી ગયું. કામ પતી ગયું, પણ હવે શું કરવાનું? મનીષના પાંતરા ખાવાના અને જલારામની ખીચડી ખાવાની. વિચારી દો. જ્ઞાન જ મહત્વનું. જ્ઞાન વિના ઈચ્છા પણ નથી. આ વિચારો. જ્ઞાન વિના સંકલ્પ નથી, સંકલ્પ વિના ઈચ્છા નથી, અને ઈચ્છા વિના કર્મ નથી. સંપૂર્ણ જીવન કોના પર કેન્દ્રિત છે? તમારું જ્ઞાન કેવું છે? જેવું જ્ઞાન હશે એવી જ ઈચ્છા થશે. આપણે જગતને જાણતા રહીએ છીએ, આ જગતનું જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, તો પછી થવાની હાલત પણ શું છે આપણી? વિચાર. જ્ઞાનમાં કોઈ રુચિ નથી. હો, પેલા મહાત્મા આવેલા, બહુ સારી વસ્તુ જ છે. મહાત્મા આવ્યા, દર્શન કરવું એ સારી વસ્તુ છે. એને ઉભરો કહેવાય. મારી ભાષામાં શું કહેવાય? ઉભરો. આ મહાત્મા આવે ને એટલે ઉભરો નીકળે. અને મહાત્મા ગયા એટલે પાછું શું થવાનું? ના ના, પણ એ હમણાં જ એક ભાઈ બન કે એ મહાત્મા ઘરમાં આવે ને, વાઇબ્રેશન ધરતીકંપ થાય તોય વાઇબ્રેશન થાય. સમજવાનું. લોકો કઈ જાત જાતનું જ શોધતા હોય. મારા ઘરમાં એમના વાઇબ્રેશન ફેલાઈ ગયા, પછી શું કરવાનું? પણ તું તો એ જ અજ્ઞાની જીવ, જન્મ મરણ વાળો, એને શું કરવાનું? વિચાર. મહાત્મા આવ્યા, વાઇબ્રેશન મૂકીને જતા રહે, પણ તારા જન્મ મરણ નો અંત આવ્યો. આ મનુષ્ય જન્મનું લક્ષ્ય શું છે? ભાગવતમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે છે, આ મનુષ્ય શરીર મળ્યા પછી ભવાબ્ધિમ યહ પુમા ન તરે,
જે મનુષ્ય આ ભવસાગર પાર કરતો જ નથી, આત્મા, હા, એ શું કરી રહ્યો છે? તો એટલા માટે આપણે, હું એમ નથી કહેતી કે આ બધું ખોટું છે, બધા મહાત્મા જ છે. પ્રશ્ન એ છે, એ મહાત્મા તમને આ ભવસાગર પાર કરાવશે કે નહીં કરાવે? પુસ્તક સરસ છે, ફલાણા મહાત્માનું જીવન ચરિત્ર સરસ જ છે, પણ જીવન ચરિત્ર વાંચ્યા પછી બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું તમને? વિચારો. આ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ ની વ્યાખ્યા કરતા પહેલા શંકરાચાર્યજી આખી ચર્ચા કરી કે બ્રહ્મ જ્ઞાન સિવાય આ જગતમાં મોક્ષનો કોઈ ઉપાય નથી. પણ બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં રુચિ છે આપણને. આ હું માતાજી હવાર પડે ને સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ કરો, એના કરતા પેલું ઘરમાં પૂરી રમાડવાની હારી જાશે. સૂક્ષ્મતામાં જવાની શું છે, આદત રહી જ નથી આપણને. એ સૂક્ષ્મ ચિંતન કરવાનું આવે ને એટલે આપણને ઊંઘ આવી જાય તો તકલીફ તે થાય. સમજો કેમ વારંવાર ભગવાન આવા શબ્દો વાપરે, આવા કડકાઈ કરે, મોગાશા, મોગ કર્માણ, મોગ જ્ઞાન, વિચેતસ. શુદ્ધ ભાષામાં કહે તો ભગવાન એવા એવા અપશબ્દ બોલે છે. એની આશા વ્યર્થ છે, એનું જ્ઞાન વ્યર્થ છે, એના વિચારો વ્યર્થ છે. મોગ એટલે વ્યર્થ છે. કેમ? એને કોઈ પણ પ્રકારે બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે, મોક્ષ માટે ઉપયોગી છે જ નહીં આ બધી વસ્તુ. મોગાશા, મોગ કર્મ, એના કર્મ પણ કેવા છે? વ્યર્થ જ છે. કેમ? એ કર્મ કોઈ પ્રકારે એને મોક્ષ માટે ઉપયોગી છે જ નહીં. મોગાશા, મોગ કર્માણ, મોગ જ્ઞાન, વિચેત. કેમ છે? વિચેતસ, બુદ્ધિ ઊંધું જ વિચારી રહી છે. સમજ? આ સૂક્ષ્મતામાં જવાની જરૂર છે કે તમે જો એમ કહો સો કામયત, એનો અર્થ શું થયો? એ જ્ઞાતા બ્રહ્મ જ પુરવાર થાય. અને એટલા માટે જ્ઞાનમ બ્રહ્મનો અર્થ જ્ઞપ્તિ બ્રહ્મ કરવાની જરૂર નથી, જ્ઞાન સ્વરૂપ બ્રહ્મ કરવાની જરૂર નથી. પૂર્વ પક્ષી કહે છે જ્ઞાતા બ્રહ્મ કરવાનો અર્થ છે. પછી કહે છે જો તમે એને જ્ઞાતા બ્રહ્મ લેશો ને તો એક તમને જ એક આ તકલીફ થવાની. કઈ તકલીફ થવાની? એટલે કે છે અનિત્યત્વ પ્રસંગાચ્છ. કેમ? જ્ઞાતા બ્રહ્મ જો કીધું તો પછી એ શું થઈ જવાનો? અનિત્ય બની જવાનો. કેમ? આ પુષ્પનો જ્ઞાતા અને પછી આ કાળનો જ્ઞાતા શું થવાનું? જો વિચાર, જ્યાં તમે આ કાળનો જ્ઞાતા બન્યા તો પુષ્પનો જ્ઞાતા શું થયો? નાશ પામે. જો સમજો, શબ્દનું જ્ઞાન કરનાર જે જ્ઞાતા છે અને વાંચે છે તો વાચક જ્ઞાતા છે, ખાઈ રહ્યો છે તો ખાવા વાળો પણ કોણ છે? જ્ઞાતા છે. તો જ્ઞાતા તો કેવો થઈ ગયો? બદલાતો રહે છે. અનિત્ય પ્રસંગાચ્ચ યદિ નામ જ્ઞપ્તિ જ્ઞાનમિતિ ભાવરૂપતા બ્રહ્મણઃ તથાપિ અનિત્યત્વં પ્રસજ્યેત. તમે આ જ્ઞાનને જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ પણ લેશો તો પણ એ શું બની જવાનો? અનિત્ય જ બની જવાનો. સમજો? કેમ? અત્યારે એ પુષ્પાકાર વૃત્તિને પ્રકાશિત કરે, હવે એ શબ્દાકાર વૃત્તિને એ શું થતો રહે છે? વ્યભિચાર કહેવાય. અનિત્યત્વ એટલે કે પરિવર્તન છે. એ બદલાતો રહેશે. અને જો બદલાતો રહેશે તમે સ્વીકારશો તો પછી એ શું થઈ જવાનું? અનિત્ય થઈ જવાનું, બદલાય રહે. એટલું જ નહીં, પારતંત્રમ ચ, એ શું થઈ જવાનું? પરતંત્ર થઈ જવાનું. જો વિચાર, કેમ પરતંત્ર છે? જો સમજ, કેમ પરતંત્ર? કારણ કે એને કોના પર આધાર રાખવો પડે? આ પુષ્પાકાર વૃત્તિ પર. જ્ઞાતા કોના પર આધાર રાખે? સામે પુષ્પ છે તો પુષ્પાકાર વૃત્તિ થઈ અને એ પુષ્પને જાણવા વાળો બન્યો. જો વિચાર. અને એટલે કે છે આમ અનિત્યત્વ પણ આવી જવાનું, સાથે સાથે શું થવાનું? પારતંત્રમ એટલે કે એ પરતંત્ર પણ બની જ જવાનું. જો એ પરતંત્ર બની ગયો તો પછી શું થશે? ધાત્વાર્થાનામ કારક અપેક્ષાત્વાચ્ચ. કે આ પારતંત્ર બીજું કયું છે? જ્ઞાતા. એમ જો તમે કહેશો તો જ્ઞાતા એ કોના પર આધાર રાખવો પડે? જ્ઞેય પર આધાર રાખવો પડવાનો.
જ્ઞાનના સાધન પર આધાર રાખવો પડવાનો એને જ્ઞાન ક્યારે થવાનું? આ જ્ઞાનનું સાધન હશે તો. અને જ્ઞાનનું સાધન પણ જ્ઞાન ક્યારે કરાવી શકે? સામે જ્ઞેય હશે તો. એને એટલે કે છે આમ આ જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ બ્રહ્મ નહીં, આ જ્ઞાતા બ્રહ્મ છે અને જ્ઞાતા બ્રહ્મ છે તો અનિત્ય છે. એટલા માટે ધાતુના અર્થનો કારક અપેક્ષા પર પારતંત્રમ છે. કેમ? કારણ કે ધાત્વર્થાનામ કારક અપેક્ષત્વ, કારણ કે ધાતુના અર્થને પણ કોની અપેક્ષા છે? આ કર્તા કર્મ અને કરણની અપેક્ષા છે જ ત્યાં. જ્ઞાનમ ચ ધાત્વર્થ અતઃ અનિત્યત્વમ પરતંત્રતા છે. અને એટલા માટે આવો પણ જો તમે અર્થ કરવા જશો તો પછી એ શું બની જશે? પરતંત્ર પણ થઈ જશે, અનિત્ય પણ થઈ જશે. એટલું જ નહીં, કામિનઃ એમ કીધું, પેલો કામી એમ કીધું એટલે કે એ જ્ઞાન પૂર્વક જ છે. શંકરાચાર્ય કહે છે તારી વાત 100% સાચી. જો આ સમજો બરાબર. એને તમે જ્ઞાતા કહેશો તો જ્ઞાતામાં આ બધા જ આવવાના સમસ્યા. પણ શંકરાચાર્ય એટલે જવાબ આપતા કહે છે અતઃ અપેક્ષત્વ જ્ઞાનમ ચ ધાત્વર્થમ નિત્યત્વમ ચ પરતંત્રતા ચ ન. કેમ? સ્વરૂપ અવ્યતિરેકેણ કાર્યત્વ ઉપચારાત. શંકરાચાર્ય કહે છે ઉપચારાત. જો સમજ, આ ઉપચાર શબ્દ સમજવાનો. ઉપચારાત એટલે કે એ પ્રકારથી એને દર્શાવવામાં આવ્યો છે. જો વિચાર, વેદિતુહુ આત્મા એવું અમે કીધું. જ્ઞાતાનો પણ જે આત્મા છે, તો ત્યાં આત્મા શબ્દ જયારે વેદિતુહુ આત્મા કીધો ત્યારે ત્યાં કઈ દ્રષ્ટિએ દર્શાવે? તમે જે દ્રષ્ટિ એને પકડવા માંગો છો એ રીતે નથી. જ્ઞાતા તરીકે નથી, જ્ઞાતાનો પણ જ્ઞાતા છે એવું કહેવામાં નથી આવે. ત્યાં જ્ઞાતાનો પણ સ્વરૂપ છે એવું કહેવામાં આવે. જો વિચાર, જ્ઞાતાનું પણ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, જ્ઞેયનું પણ અધિષ્ઠાન, એને અધિષ્ઠાન કહેવાય. જ્ઞાતાનું અધિષ્ઠાન કોણ છે? શુદ્ધ ચૈતન્ય. જ્ઞેયનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? કેમ? કાર્યત્વ સ્વરૂપ અવ્યતિરેકેણ કાર્યત્વ. શરીર કહીએ, મન કહીએ, બુદ્ધિ કહીએ, ઇન્દ્રિય કહીએ, અને આ જગત. જો આ જગત છે, આ શરીર છે, ઇન્દ્રિય છે, મન છે અને બુદ્ધિ છે. જો પણ આ બધી વસ્તુ શું છે? કાર્ય છે. આ બધી વસ્તુ કેવી છે? ઉત્પન્ન કરવામાં આવી. કાર્ય એટલે કે જેને ઉત્પન્ન કરવામાં આવી. અને એ ઉત્પન્ન શામાંથી કરવામાં આવ્યું? તો કે પંચમહાભૂતમાંથી. અને પંચમહાભૂત શામાંથી ઉત્પન્ન થયા? એ તસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત. તો તે બ્રહ્મમાંથી જે આ આત્મા છે એમાંથી આ બધું પંચમહાભૂત ઉત્પન્ન થયું, અને એ પંચમહાભૂતમાંથી આ ઉપાધિ ઉત્પન્ન થઈ. તો માંથી શબ્દ આવી ગયો, એનો અર્થ શું થયો? અવ્યતિરેકેણ, એનાથી ભિન્ન છે. માટીમાંથી ઘડો બન્યો, ઘડો કાર્ય છે પણ માટીથી ભિન્ન છે. ઘડાનું સ્વરૂપ શું છે? માટી છે. એ માટીથી અભિન્ન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કાર્યત્વ. આ સંપૂર્ણ જગતને આપણે કાર્ય બતાવ્યું છે, ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યું છે, એનું સર્જન કરવામાં આવ્યું. અને જે કાર્ય છે અને બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, તો પછી એનાથી એ શું છે? અવ્યતિરિક્ત છે. સ્વરૂપ અવ્યતિરેકત્વ. શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રારંભ જ અમે ત્યાંથી કરી રહ્યા છીએ કે આ સર્વ વસ્તુ એમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે. અને એમાંથી જ જો ઉત્પન્ન થઈ હોય તો સ્વરૂપથી એ કેવી છે? અભિન્ન છે. જ્ઞાતાનું પણ અધિષ્ઠાન શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, જ્ઞેયનું પણ અધિષ્ઠાન કોણ છે? એ શુદ્ધ ચૈતન્ય. અને જ્ઞાન જેને સાધન કહેવામાં આવે છે, ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિ, એનું પણ અધિષ્ઠાન કોણ છે?
એ જ શુદ્ધ ચૈતન્ય આ બ્રહ્મ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કાર્યત્વ, એ તો કાર્ય છે અને કાર્યથી આ સ્વરૂપથી તો એ અભિન્ન જ છે. પછી એમાં અલગ કરવાની જરૂર જ નથી પડતી. જ્ઞાતા બ્રહ્મ છે એમ નહીં, જ્ઞાતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય. જ્ઞેય બ્રહ્મ એમ નહીં, જ્ઞેયનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય બ્રહ્મ. તો એનો અર્થ શું થયો? અનિત્યત્વ પ્રસંગ છે ત્યાં નહીં. સ્વરૂપેણ તો નિત્ય એવ, સ્વરૂપથી તો એ નિત્ય જ છે. ઘડો બન્યો ત્યારે માટી તો છે જ. સમજો, ઘડો બન્યો એ પહેલા માટી હતી, ઘડો બન્યા પછી પણ શું છે? માટી તો છે જ. અને ઘડો ફૂટી ગયા પછી પણ શું છે? માટી તો છે જ. કાર્ય અનિત્ય હોય, કારણ તો કેવું છે? નિત્ય છે. અનિત્ય તો પ્રસંગ કોઈ છે જ નહીં. બીજું, તમે પારતંત્રતા કહે છો, પણ માટી ઘડા પર આધાર રાખે છે? માટી તો સ્વતંત્ર છે. માટી પિંડ રૂપે હોય, ચૂર્ણ રૂપે હોય કે ઘડા રૂપે હોય, માટીને કોઈ ફરક પડવાનો છે? માટી તો કેવી છે? સ્વતંત્ર છે. એ જ રીતે તમે એ આત્મા બ્રહ્મ છો જે સ્વતંત્ર છે. આ જગત પર તમે આધાર રાખતા નથી. ખરેખર જગતનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય તમે જો. એટલે કહું, આને સ્વરાજ્ય સિદ્ધિ કહેવાય. હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું અને આ જગત પર હું આધાર રાખતો નથી. આ જગત પોતાના અસ્તિત્વ માટે, પોતાની ચેતનતા માટે તમારા પર આધાર રાખે છે. પણ અત્યારે આપણી હાલત શું છે? આપણે દુઃખી કેમ છીએ? પારતંત્રતા. જો વિચાર, અમારું જિંદગી કોને કારણે છે? ઉપાધિથી પરતંત્રતા છે. આ સમજો, ઉપાધિથી પરતંત્રતા છે. પણ સ્વરૂપથી કેવા છે? અવ્યતિરેક. આ જગત તમારાથી ભિન્ન છે જ નહીં. તમે જગત પર આધાર રાખતા નથી. જગત પોતાના અસ્તિત્વ માટે તમારા પર આધાર રાખે છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વરૂપ અવ્યતિરેક, તમારા સ્વરૂપથી અભિન્ન છે આ કાર્ય. કોઈ અનિત્યતા નથી, કોઈ જ્ઞાતા નથી અને કોઈ પરતંત્રતા નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આત્મા સ્વરૂપમ જ્ઞપ્તિ ન તતઃ વ્યતિરિચ્યતે અતઃ નિત્ય એવ. આ જ્ઞાતા એટલે કે આ આત્માનું જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ, આત્માનું જે સ્વરૂપ છે એ જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. અને ન વ્યતિરિચ્યતે, એ ચૈતન્યમાં વધઘટ થાય છે, પરિવર્તન થાય છે. ન વર્ધતે ન ખનીયતે, એમાં વૃદ્ધિ પણ થતી નથી, એમાં ઘટાડો પણ થતો નથી. અતઃ નિત્ય એવ, એટલે જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા કેવો છે? નિત્ય છે. તથાપિ બુદ્ધિ રૂપાદેહે લક્ષણાયાહ ચ ચક્ષુરાદિ દ્વારૈ વિષયાકારેણ પરિણમ્યાન. આમે સમજાયું ને? એ જ વસ્તુ છે કે બુદ્ધિ પણ શું કરે છે? ઉપાધિ લક્ષણ જે બુદ્ધિ જે છે એ શું કરે છે? ચક્ષુરાદિ દ્વારૈ વિષયાકારેણ પરિણામિન્યાહ. વિષયાકાર બુદ્ધિ પણ શું કરે છે? ચક્ષુરાદિ દ્વારા, જે દ્વારા શબ્દનો દ્વાર થાય, દ્વાર એટલે દરવાજો. આ જગતે શું કરવું પડે? ઇન્દ્રિયો રૂપી દ્વારથી તમારી બુદ્ધિમાં પ્રવેશવું પડે. અને એ પ્રવેશ્યા પછી શું થાય છે? પરિણામિન્ય વિષયાકારેણ પરિણામિન્ય બુદ્ધિ. એ બુદ્ધિએ શું કરવું પડે? વિષયાકાર ધારણ કરવો પડે. અને શબ્દાદિ વિષય આકાર ધારણ કર્યા પછી શું થાય છે? અવભાષા તે આત્મવિજ્ઞાનસ્ય વિષયભૂતા. અને બધી વસ્તુ તો શું થઈ રહી છે? આત્માનો વિષય બની રહી છે. જગત પણ વિષય છે, ઇન્દ્રિય પણ શું છે? વિષય જ છે. અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે વિષય પ્રવેશીને જે વિષયાકાર વૃત્તિ બની એ પણ શું છે? વિષય છે. અને જ્યાં જ્ઞાન થયું એ બુદ્ધિ પણ શું છે? વિષય છે. જો સમજો, અને વિષય છે એટલું જ નહીં, કાર્ય છે. તો એ બધી વસ્તુ અનિત્ય છે. પણ આ બધાને જે પ્રકાશિત કરનાર, બધાને જે અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર જે આત્મા છે એ તો કેવો છે? ન વ્યતિરેક. એ ક્યારેય ન વ્યતિરિચ્ય છે, એમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી.
એટલું જ નહીં, એ ચૈતન્ય આત્મા ક્યારે પણ ઓછો વધતો થતો જ નથી. આ ઉત્પદ્યમાન એવા આત્મવિજ્ઞાન એને વ્યાપ્તા ઉત્પદ્યંતે. એકવાર વિષયાકાર વૃત્તિ થઈ અને એ વિષયાકાર વૃત્તિના આત્મ ચૈતન્ય દ્વારા જ્યારે પ્રકાશિત કરવામાં આવે ત્યારે શું થાય છે? વ્યાપ્તા ઉત્પદ્યંતે. એને આ ચૈતન્ય દ્વારા એને પ્રકાશિત કરવામાં આવે ત્યારે તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. તો આ બધી વસ્તુમાં પરતંત્રતા છે, આ બધી વસ્તુમાં અનિત્યતા છે, પણ આત્મવિજ્ઞાન તો કેવું છે? પરતંત્ર છે જ નહીં. તમે નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય છો. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આ પ્રકારથી ભલે તમે એવું વિચારી રહ્યા છો કે આત્મામાં અનિત્યતા આવી જશે જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ કહેવાથી, શંકરાચાર્યજી કહે છે નહીં, કારણ કે બાકીની બધી વસ્તુ કાર્ય છે અને એક આત્મા જ છે. કાર્ય અનિત્ય હોઈ શકે પણ ચૈતન્ય અધિષ્ઠાન કોઈ પ્રકારે અનિત્ય પણ નથી, પરતંત્ર પણ એ છે જ નહીં. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.